ایران جوہری ہتھیاروں کے خواب دیکھنا چھوڑ دے ورنہ سنگین رد عمل کے لیے تیار رہے۔ ایران امریکہ سے معاہدہ چاہتا ہے لیکن کیسے کرنا ہے یہ اسے معلوم نہیں۔ ایران کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کروں گا۔ جوہری ہتھیاروں کے بغیر بھی ایران ایک عظیم ملک بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ ہفتے مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہوگا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انتونیو تاجنی کی تصدیق۔ فریقین اور ثالث عمان کے روم کو میزبانی کے لیے تجویز کیا۔ چین پر ٹیرف کا نفاذ مذاق نہیں، اب مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کی سطح پر ہوں گے۔ بیجنگ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے پرامید ہے۔ امریکہ شراکت داروں کے ساتھ نیک نیتی سے مذاکرات کرے گا۔ جو بائیڈن کے دور میں بہت سے ممالک نے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا۔ چینی وزارت تجارت کے ٹیرف کو مذاق کہنے پر امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا رد عمل۔ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ ترسیلات زر نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مارچ میں ترسیلات زر کی آمد 4 ارب 10 کروڑ ڈالر کی سطح کو چھو گئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار 9 ماہ میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئیں۔ مارچ میں ملکی ترسیلات زر ایک ماہ میں 37.3% اور ایک سال میں 29.8% بڑھی ہیں۔ سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے 98 کروڑ 73 لاکھ امریکی ڈالر موصول ہوئے۔ یو اے ای سے ترسیلات زر 84 کروڑ 21 لاکھ ڈالر، برطانیہ سے 68 کروڑ 39 لاکھ ڈالر، امریکہ سے 41 کروڑ 95 لاکھ ڈالر موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک۔ وزیر اعظم کا تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں ترسیلات زر کا 4 ارب ڈالر کی حد عبور کرنے پر اظہار مسرت۔ شہباز شریف کا سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا کہ ترسیلات زر کا ریکارڈ سطح پر پہنچنا سمندر پار پاکستانیوں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس ہے۔ اوورسیز دن رات محنت اور لگن سے کام کر کے نہ صرف ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں بلکہ ترسیلات زر سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے محنت کش سمندر پار پاکستانیوں پر فخر ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی تجویز مصر کو موصول۔ مصر نے اسرائیلی تجویز حماس کو پہنچا دی، جواب کا انتظار ہے۔ مصری میڈیا۔ اسرائیلی تجویز جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے نہیں، صرف یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہے۔ جنگ کے خاتمے اور غزہ سے انخلا کے بدلے یرغمالیوں کی ایک ساتھ حوالگی کے لیے تیار ہیں۔ حماس کے عہدیدار کا بیان۔ اسرائیل 10 مقیموں کے بدلے جنگ بندی چاہتا ہے، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی کانگریس کے وفد کا پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی سمیت دیگر شعبوں میں بھی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے، اب پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ تھامس سوزی کا اظہار خیال۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد سے پاک افغان تعلقات میں پیچیدگی آئی، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ جوناتھن جیکسن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ کمیونٹی ٹو کمیونٹی تعلقات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے کانگریس کے ارکان امریکی حکومت کے سامنے پاکستان کو درپیش مسائل کو اجاگر کریں گے۔ پاکستانی نژاد بزنس مین شاہد خان کا چیئرمین دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں اظہار خیال۔ عشائیے میں ہم سیاسی سماجی شخصیات، صحافی برادری، سفارتی نمائندوں اور پاکستانی نژاد امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید کی بھی شرکت۔ امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ کانگریس رکن جیک وارن برڈمین نے کہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اہمیت کو کم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ٹام سوزی نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا کہ مجھے یقین ہے پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے ججز تبادلے کا ریکارڈ طلب کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے 5 ججز کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو نوٹس۔ عدالت نے جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔
ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि दरख्वास्त में काम करने से रोकने की सदा ही नहीं, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मुराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर हम सवालात उठा दिए। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के ज़रिए हुआ। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियाँ खाली थीं तो ट्रांसफ़र के बजाय उन्हें सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन सी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? वकील मुनीर मलिक ने कहा है कि एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ नए जजेस की तैनाती का जिक्र है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है जो हमने बतौर आर्जी जज लिया होता है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर KP और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात की शिरकत शेड्यूल। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी के ओवरसीज़ कन्वेंशन के शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ कन्वेंशन के शुरका के एजाज़ में शाइया देंगे। पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का खिताब। IFC के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मईशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दाम की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वफ्द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के अज़्म का अदा। रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का एतराफ़। महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसीलाती ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रीफाइनेंस होंगे इंटरबैंक में। और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका है। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब है। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया था। ज़र-ए-मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजों की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की नामजदगी के लिए 2 मई को भी इजलास तलब। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी जजों के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस से तुर्किया और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। तुर्किया और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। चीफ जस्टिस की ईरानी मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। तुर्किया के सफीर ने चीफ जस्टिस को तुर्किया का खैरजगाली पैगाम पहुंचाया। चीफ जस्टिस का तुर्किया के अदालती तजुर्बात, AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल निज़ाम से सीखने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया की शरीयत अकेडमी के साथ ताउन को सराहा गया। अदालती शोबे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकातों का आलामिया जारी। माइंस मिनरल्स बिल बानी PTI की मर्जी के बगैर पास नहीं होगा। सूबाई हुकूमत और काबीना का फैसला है। बानी की इजाज़त के बगैर बिल मंजूर नहीं होगा। PTI की कोर कमेटी और सियासी कमेटी से किसी को नहीं निकाला जा रहा। स्टैब्लिशमेंट से पस पर्दा कोई बात नहीं हो रही। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
पी टी आई पार्लिमानी कमेटी इजलास में तेज जुमलों का तबादला। अरकान कौमी असम्बली की क़यादत से अमरीकी कांग्रेस की दावत पर न जाने पर सवालात। अमरीकी सफारतखाने की दावत पर जाना चाहिए था। जब दावतनामा भेजा गया था तो क़यादत गई क्यों नहीं? अरकान के सवाल। बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर अरकान को खातिर ख्वाह जवाब न दे सके। मुझे दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़। हमें अमरीकी वक्त से मुलाकात का किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ वफूद से मुलाकात के हवाले से कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी पीटीआई कह चुके हैं मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी बानी से मुलाकात के लिए नाम दिया करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। PDM की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी। कराची में मौसम गर्म और मतूब। समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान मोराको तीसरी 2 तरफा फौजी मशकों का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी मशकों की इब्तदाई तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में हुई। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी स्पेशल फोर्सेज मशकों में शरीक। मशकों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना महारतों को निखारना है। मशकों का मकसद दोनों दोस्त मुल्कों में फौजी ताल्लुकात को फ़रोग देना है। मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजी दस्ते बाहमी तजुर्बे से इस्तिफादा करने के ख्वाह हैं। ISPR।